हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। સૌથી પહેલાં તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો તથા બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ચેપ્ટર 2માં દૃશ્યમાન વર્ણપટ આપણે ભણ્યા હતા। આજે આપણે બીજા 3 વર્ણપટ ભણવાના છે। એમાંથી ક્વેશ્ચન નંબર 27માં આપણે 2 વર્ણપટ ભણીશું। अवशोषण वर्णपट और उत्सर्जन वर्णपट समझाओ। अने आना पछीना क्वेश्चन नंबर 28 में एक वर्णपट भणीशुं, परमाण्वीय वर्णपट। तो आजे जे अवशोषण वर्णपट और उत्सर्जन वर्णपट आपणे समझवो छे तो पहला हूँ अहींया रफकाम में इलेक्ट्रॉननुं संक्रमण एटले के इलेक्ट्रॉनना क्वॉन्टम कूदका ए आखी घटना अहींया तमने डीप में समझावुं छुं। आनी कोई अलगथी थियरी नथी आवती, पण एटलुं कही दऊं के अहींयाथी आ चेप्टर में आ घटनानो अवारनवार आपणे उपयोग करवानो थशे। तो चालो समझीए। पहला इलेक्ट्रॉननुं संक्रमण अथवा तो एने इलेक्ट्रॉनना क्वॉन्टम कूदका कहेवाय। आ कोई थियरी नहीं, आ समझवा माटे हूँ आ समझावुं छुं अने आनो उपयोग घणी बधी जग्याए थशे। चलो धारी लो कि आ परमाणुनुं केंद्र छे। आपणे भणी गया छीए कि केंद्रनी आजुबाजु इलेक्ट्रॉन वर्तुळाकार मार्गे गति करे, जेने इलेक्ट्रॉननी कक्षा कहेवाय। तो आ परमाणुनी केंद्रनी आजुबाजु इलेक्ट्रॉननी पहली कक्षा, कक्षा ने स्मॉल एन वडे दर्शावे। स्मॉल एन बराबर 1 पहली कक्षा। हूँ आखू वर्तुळ नहीं दौरतो, हूँ आम अर्धु दौरू एटले समझी लेजो आम आखी कक्षा है। कक्षा ने स्मॉल एन वडे दर्शावाय। कक्षा ने आपणे आ चेप्टर में ऊर्जा स्तर पण कहेवाय छे। शा माटे हमणां खबर पड़ी जशे। एटले आ एन बराबर 1 पहली कक्षा एटले के एन बराबर 1 पहलू ऊर्जा स्तर। ए ज रीते वर्तुळाकार कक्षा बीजी कक्षा हूँ अर्धी दौरू छूँ। एन बराबर 2 बीजी कक्षा अथवा तो बीजो ऊर्जा स्तर एवुं कहेवाय। ए ज रीते एन बराबर 3 त्रीजी कक्षा एटले के त्रीजो ऊर्जा स्तर। एन बराबर 4 चौथी कक्षा एटले के चौथो ऊर्जा स्तर। ए रीते 5, 6 जे कक्षा होय। हवे पहला इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा एटले के शक्ति विषे बात करी दऊं। जेम इलेक्ट्रॉन केंद्रनी नजीकनी कक्षा में होय तेम तेनी ऊर्जा जे छे ए ओछी होय। जेम इलेक्ट्रॉन केंद्रथी दूर जाए, दूरनी कक्षा में होय, जेम बने तेम दूरनी कक्षा में होय तेम इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा वधारे होय। केंद्रनी नजीक तेम तेनी ऊर्जा ओछी अने जेम केंद्रथी दूरनी कक्षा में होय तेम इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा वधारे होय। तो आनो अर्थ एवो थयो कि पहली कक्षा में रहेलो इलेक्ट्रॉन होय ए केंद्रथी सौथी नजीक कहेवाय। एटले पहली कक्षाना इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा सौथी ओछी कहेवाय। एटले पहली कक्षाने सौथी नीचुं ऊर्जा स्तर कहेवाय। पछी आनी अंदर रहेला इलेक्ट्रॉन जे छे केंद्रथी थोड़ा दूर गया आना करता, एटले आना करता आना इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा थोड़ी वधारे। ए ज रीते अहींया जाओ तो केंद्रथी दूर जतो जाय छे एटले ऊर्जा आनी केवी हशे वधारे। ए रीते चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होय तो एनी ऊर्जा एना करता पण वधारे होय। 5મી कक्षानो इलेक्ट्रॉन होय तो एनी ऊर्जा एना करता पण वधारे होय। टूंकमां जेम इलेक्ट्रॉन केंद्रथी दूरनी कक्षा में जाए तेम इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा वधती जाए ने जेम नजीक रहे तेम ऊर्जा ओछी होय। एटले आपणे एवुं कही शकीए कि आने पहली कक्षा ने सौथी नीचुं ऊर्जा स्तर, एना करता ऊंचुं 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 ऊर्जा स्तर, आ रीते आपणे समजी शकीए। क्लियर? चलो आ इलेक्ट्रॉननी ऊर्जा परमाणुनी अंदर क्यारे वधारे होय क्यारे ओछी होय ए समझाव्युं। जोजो हूँ अहींया जे समजावुं छुं एनी कोई अलगथी थियरी नथी, पण हवे पछीना चेप्टरनो आधार आखो आना पर रहेलो छे।
ના યાદ રહે તો લખી રાખજો, જેમ ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી નજીકની કક્ષામાં હોય એટલે કે નજીકના ઉર્જા સ્તરમાં હોય તેમ તેની ઉર્જા ઓછી હોય, અને જેમ ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી દૂરની કક્ષામાં હોય એટલે કે કેન્દ્રથી દૂરના ઉર્જા સ્તરમાં હોય તેમ તેની ઉર્જા વધારે હોય. એટલે ના યાદ રહે તો લખી રાખવાનું. ચલો હવે ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ અથવા ઇલેક્ટ્રોનના ક્વોન્ટમ કૂદકા જોઈએ. પરમાણુ એ કોનો ઘટક કણ છે? પદાર્થનો. તો હવે જ્યારે પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ એટલે આપણે એને શું કીધું હતું? પ્રકાશ. તો પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ આપાત થાય એટલે પદાર્થની અંદર પરમાણુ હોય, પરમાણુની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હોય. ધારો કે મારી પાસે કોઈ પદાર્થ છે, એના પરમાણુમાં આ પ્રથમ કક્ષા એટલે કે પ્રથમ ઉર્જા સ્તરમાં કોઈ ઇલેક્ટ્રોન છે. બરાબર સમજો. હવે જ્યારે આ પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો આપાત કરીએ એટલે કે પ્રકાશ આપાત કરીએ એટલે તેનો આ ઇલેક્ટ્રોન એ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણનું શોષણ કરશે. હું વિકિરણ બોલું એટલે સમજી લેજો પ્રકાશ. વિકિરણનું ઉર્જા સ્વરૂપે શોષણ કરશે. એ શોષણ કરી અને આ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થશે. ઉત્તેજિત થઈને એ જે ઉર્જા સ્તરમાં હોય, પહેલામાં હોય કે બીજામાં હોય કે ત્રીજામાં હોય, એ જે ઉર્જા સ્તરમાં હોય એ ઉત્તેજિત થઈને એ પોતાના કરતાં ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં કૂદકો મારે. એ એણે કેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું છે એ મુજબ કૂદકો મારશે. ચલો ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરશે, ઉત્તેજિત થાય છે અને ઉત્તેજિત થઈને ધારો કે કૂદકો મારીને એ આ ત્રીજા ઉર્જા સ્તરમાં એટલે પોતાના કરતાં ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં કૂદકો મારશે. પહેલામાંથી બીજામાંય જઈ શકે, પહેલામાંથી ત્રીજામાંય જઈ શકે, પહેલામાંથી ચોથામાંય. ટૂંકમાં એ જેમાં હોય ને એના કરતાં ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય, એના કરતાં નીચા ઉર્જા સ્તરમાં ના જાય ઉત્તેજિત થઈને. એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વિકિરણનું શોષણ કરી નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં કૂદકો મારશે. આ એની ઉત્તેજિત અવસ્થા કહેવાશે. ઉત્તેજિત અવસ્થા કહેવાશે. હવે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં તે લાંબો સમય સુધી ટકી રહેતો નથી. એટલે તરત જ આ ઇલેક્ટ્રોન, આ ક્રિયા સુપરફાસ્ટ હોય, તરત જ આ ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? એણે જે વિકિરણનું શોષણ કર્યું હોય, લાલ, પીળા, વાદળી, જે પણ વિકિરણનું એટલે કે જે પણ પ્રકાશનું શોષણ કર્યું હોય એ જ પ્રકાશનું એટલે કે એ જ વિકિરણનું ઉર્જા સ્વરૂપે ઉત્સર્જન કરશે. એટલે કે એ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરીને પાછો ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી જ્યાં હોય ત્યાં મૂળ અવસ્થામાં આપણને પાછો ફરશે. આ એની મૂળ અવસ્થાને તેની ધરાવસ્થા કહે. એટલે કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી તે ધરાવસ્થામાં પાછો ફરશે. તો અહીંયા આખી ઘટનામાં શું થયું? ફરી એકવાર, ઇલેક્ટ્રોન, ધારી લો હું ઇલેક્ટ્રોન છું, અત્યારે હું કોઈ નીચા ઉર્જા સ્તરમાં છું. પદાર્થ પર જેવો પ્રકાશ પડે એટલે એના અણુ કે પરમાણુમાં રહેલો જે ઇલેક્ટ્રોન હોય એ વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરશે અને ઉત્તેજિત થશે. વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરીને ઉત્તેજિત થશે. એ ઉત્તેજિત થઈને પોતાના કરતાં ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં કૂદકો મારશે. હવે એ ઉત્તેજિત અવસ્થા અસ્થાયી હોય એટલે લાંબો સમય સુધી ત્યાં ટકી રહે નહીં. એટલે પહેલાં એણે જે વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કર્યું હોય એ જ વિકિરણ સ્વરૂપે એટલી જ ઉર્જાનું, જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું હોય એટલી જ ઉર્જાનું પાછું વિકિરણ સ્વરૂપે ઉત્સર્જન કરીને પાછો હતો ત્યાંનો ત્યાં ધરાવસ્થામાં પાછો આવશે. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન પહેલાં વિકિરણનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થઈ ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય, પાછું એના એ જ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરી અને પાછો હતો ત્યાંનો ત્યાં આવે.
એટલે કે જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું એટલી જ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરીને પાછો કૂદકો મારી હતો ત્યાંનો ત્યાં ધરાવસ્થામાં આવે તો આ ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે જે કૂદકા જે મારે એને ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ કહેવાય અથવા ઇલેક્ટ્રોનના ક્વોન્ટમ કૂદકા કહેવાય. ક્લિયર છે? એવું જરૂર નથી કે પહેલી કક્ષાનો જ ઇલેક્ટ્રોન હોય. ઘણી વખત એવું બને પરમાણુમાં બીજી કક્ષાનો ઇલેક્ટ્રોન હોય, વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થઈ ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય. પણ ધ્યાન રાખજો, આમ નીચામાં ના જાય, ઊંચામાં જાય. ત્યાં ઉત્તેજિત અવસ્થામાં તે લાંબો સમય સુધી ટકી રહે નહીં, એટલે પાછું વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરી પાછો હતો ત્યાંનો ત્યાં ધરાવસ્થામાં આવે. તો આ રીતે પહેલાં ઉર્જાનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થઈ ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય, નીચામાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય. પછી પાછો એટલી ને એટલી ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરી પાછો હતો ત્યાંનો ત્યાં આવે તો આ ઇલેક્ટ્રોન જે નીચામાંથી ઊંચામાં, ઊંચામાંથી નીચામાં, ફરી વાર બોલું છું, નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં અને ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચા ઉર્જા સ્તરમાં ઇલેક્ટ્રોન આમ જે કૂદકા જે મારે છે તેને ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ અથવા ઇલેક્ટ્રોનના ક્વોન્ટમ કૂદકા કહે છે. આપણી ચોપડીમાં આ ઘટનાને સ્પષ્ટ સમજાવી નથી, પણ મિત્રો અહીંયાથી જે પણ થિયરી છે એ બધી થિયરીઓમાં આપણે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બીજું, હજી આ થિયરી શરૂ કરું ને એ પહેલાં ચોપડીમાં આ બધી થિયરીઓમાં શું લખ્યું હશે કે અણુ કે પરમાણુ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરી ઉર્જાનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થાય છે. તો તમારે યાદ રાખવાનું કે થિયરીમાં અણુ કે પરમાણુ ઉત્તેજિત થાય છે એવું લખ્યું હોય ને તો તમારે સમજી લેવાનું અણુ કે પરમાણુ ઉત્તેજિત ના થાય, તેની અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ઉત્તેજિત થાય. એટલે ચોપડીમાં એવું લખ્યું હશે કે અણુ કે પરમાણુ વિકિરણનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થઈ નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય છે. ત્યાં તે લાંબો સમય સુધી ટકી રહેતા નથી. આથી તે અણુ કે પરમાણુ વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરી પાછું ધરાવસ્થામાં આવે છે. આવું લખ્યું હશે. એટલે આપણે શું સમજવાનું, અણુ કે પરમાણુ નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં, ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચા ઉર્જા સ્તરમાં અણુ કે પરમાણુ ના જાય, તેની અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જાય. આ ધ્યાન રાખજો ખાસ. ચોપડીમાં અણુ કે પરમાણુ લખ્યું હશે, આપણે શું સમજવાનું, તેની અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન. તો આમે ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનના ક્વોન્ટમ કૂદકા ચલાય. તમારે આ ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ અથવા ઇલેક્ટ્રોનના ક્વોન્ટમ કૂદકા મેં આ જે રફકામમાં જે ચલાયા આવું તમારે ચોપડામાં દોરી રાખવું હોય તો દોરી શકો છો, કારણ કે આની અલગથી થિયરી નહીં હોય. ચલો હવે આનો ઉપયોગ કરીને આપણે બે વર્ણપટ ભણીએ, અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ. એ પહેલાં દ્રશ્યમાન વર્ણપટ યાદ કરો, પ્રિઝમ વડે આપણે મેળવ્યો હતો. પ્રિઝમમાંથી સફેદ પ્રકાશ પસાર થાય એટલે તેનું જુદા જુદા રંગના પ્રકાશમાં તેનું વિભાજન થાય. 1 2 3 4 5 6 અને 7 7 જુદા જુદા રંગના પ્રકાશ, જાની વાલી પીનારા, યાદ કરો, જાની વાલી પીનારા, એમ જુદા જુદા 7 રંગોના પ્રકાશમાં તેનું વિભાજન થાય. આ વિભાજન પામેલા પ્રકાશની ભાતને આપણે દ્રશ્યમાન વર્ણપટ કહેતા હતા. પ્રિઝમ વડે મેળવાય. બીજું, હું એમ બોલું આ થિયરીઓમાં કે વર્ણપટની એક રેખા, વર્ણપટની બીજી રેખા, વર્ણપટની ત્રીજી રેખા. રેખા એટલે તમારે શું સમજવાનું, વર્ણપટની રેખા હું બોલું એટલે વર્ણપટનો એક પટ્ટો સમજવાનો. કેમ, વર્ણપટમાં આવી રેખાઓ ના હોય. તમે મેઘધનુષ્ય જોયું હશે, તેમાં જાંબલી રંગ હોય તો જાંબલી રંગનો આખો પટ્ટો હોય, પીળો રંગ હોય તો એમાં પીળા રંગનો પટ્ટો હોય. એટલે જાંબલી રંગનો પટ્ટો એટલે વર્ણપટની એક રેખા, પીળા રંગનો પટ્ટો એટલે વર્ણપટની બીજી રેખા. આ રીતે હું રેખા વર્ણપટની રેખા બોલું ને એટલે સમજી લેવાનું વર્ણપટનો એક પટ્ટો, બીજો પટ્ટો, ત્રીજો પટ્ટો, એટલે કે એક રેખા, બીજી રેખા, ત્રીજી રેખા, આવું સમજવાનું. તો ચાલો મિત્રો હવે મૂળ મુદ્દા ઉપર પહોંચીએ, અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ. અહીંયા મેં રફકામમાં આ કક્ષાઓ જે છે એને વર્તુળાકાર દોરેલી છે. કક્ષાઓ એટલે કે ઉર્જા સ્તર, એને હું અહીંયા સીધી લાઈનમાં દોરું. ધારો કે કોઈ અણુ કે પરમાણુ, કોઈ પદાર્થના અણુ કે પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન ધરાવસ્થામાં નીચા ઉર્જા સ્તરમાં હોય, તો ધારો કે
આ અણુ કે પરમાણુની અંદર ઇલેક્ટ્રોન શરૂઆતમાં જે ઉર્જા સ્તરમાં હોય, નીચા ઉર્જા સ્તરમાં, ધરાવસ્થામાં, એ ઉર્જા સ્તર દોરું છું. ત્યાં એ ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા ધારો કે E1 છે. આ એની કઈ અવસ્થા મેં લખી? ધરાવસ્થા. ધરાવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોન આ ઉર્જા સ્તરમાં છે. આપણે આ પ્રશ્નમાં આપણે આ ઉર્જા સ્તર જે વર્તુળ આકારે હોય એને આપણે આમ સીધી લાઈન વડે દોરીશું. અને ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા હમણાં હું સમજાવીશ. ઇલેક્ટ્રોન વિકિરણનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થઈને ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જશે. ધારી લો કે આના કરતાં ઊંચો ઉર્જા સ્તર છે, જેને વર્તુળ આકારે દોરવાના બદલે હું આમ સીધી લાઈન વડે દોરું છું. ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા E2 હશે. ક્લિયર? અહીંયા મેં કયો ઉર્જા સ્તર દોર્યો? અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન કૂદકો મારી નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય, નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય. અહીંયા ઉર્જા સ્તર મેં સર્કલે દોરેલા છે, ખરેખર વર્તુળાકારે હોય, પણ અહીંયા વર્ણપટ સમજવા માટે આપણે સીધી લાઈનમાં દોરીશું. એટલે સમજી લેજો, આ નીચું ઉર્જા સ્તર ધરાવસ્થા છે, કૂદકો મારીને આપણે ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં લઈ જવાનું, એટલે કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લઈ જવાનું. હવે હું આ બધું ભૂસી નાખું છું. ચાલો હવે પદાર્થ પર બરાબર સમજો. પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો, પદાર્થ પર અથવા તો પદાર્થના નમૂના પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો, વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો એટલે પ્રકાશ, આપાત થાય ત્યારે, ચલો ત્યારે શું થાય એ બધું આપણે આ આકૃતિમાં ભણીએ. પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો આપાત થાય ત્યારે, ચોપડીમાં આવું લખ્યું, ત્યારે તેના અણુ કે પરમાણુઓ વિકિરણનું શોષણ અથવા તો વિકિરણનું અવશોષણ કરીને નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય છે, એટલે કે કૂદકો મારે છે, એટલે કે સંક્રમણ પામે છે. તો ખરેખર અણુ કે પરમાણુ ના જાય, તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જાય. તો અહીંયા શરૂઆતમાં આ અવશોષણ પામતું વિકિરણ છે. અવશોષણ એટલે કે શોષાતું, અવશોષણ પામતા વિકિરણ છે. હું એમ બોલું ને, અણુ કે પરમાણુ શોષણ કરે છે એટલે સમજી જ લેવાનું ઇલેક્ટ્રોન શોષણ કરશે. હું ચોપડી મુજબ મુદ્દા બોલીશ અને તમારે લખવાનું છે ચોપડી મુજબ જ. એટલે સૌથી પહેલાં પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો આપાત થાય ત્યારે તેના અણુ કે પરમાણુઓ વિકિરણનું અવશોષણ કરીને ઉત્તેજિત થઈ નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય છે. ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય એ અવસ્થાને તેની ઉત્તેજિત અવસ્થા કહે છે. ક્લિયર? એટલે પહેલાં વિકિરણનું શોષણ કરીને ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે અણુ કે પરમાણુ ક્યાં ગયા બોલો? નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઉત્તેજિત થઈને ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં ગયા. પણ તેની આ ઉત્તેજિત અવસ્થા અસ્થાયી હોય, એટલે કે તેઓ ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લાંબો સમય સુધી ટકી રહેતા નથી. એટલે તરત જ એ શું કરશે? જે વિકિરણનું અહીંયા શોષણ કર્યું હતું એ જ વિકિરણનું પાછું તે ઉત્સર્જન કરીને ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી પાછી મૂળ અવસ્થા એટલે કે ધરાવસ્થામાં પાછા ફરે છે. આ ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણ છે. અહીંયા ધારો કે
વિકિરણ એટલે કે પ્રકાશ, એટલે કે અહીંયા ઉત્સર્જન પામતો પ્રકાશ છે. ક્લિયર? તો પહેલાં ફરીવાર હું આટલું સમજાવી દઉં છું અને હું અણુ કે પરમાણુ બોલું એટલે તમે સમજી લેજો તેની અંદર રહેલા ઇલેક્ટ્રોન મારે વારે ઘડી ના કહેવું પડે. પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો આપાત થાય ત્યારે તેમાં રહેલા અણુ કે પરમાણુ એટલે કે તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન એ વિકિરણનું અવશોષણ કરીને નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય છે. તે અવસ્થાને તેની ઉત્તેજિત અવસ્થા કહે છે. પરંતુ તેની ઉત્તેજિત અવસ્થા અસ્થાયી હોય છે. આથી તરત જ તેઓ જે વિકિરણનું અવશોષણ કર્યું હોય તે જ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરીને ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ફરી પાછી મૂળ અવસ્થા એટલે કે ધરાવસ્થામાં પાછા ફરે છે. ચલો આ ઘટનાને આપણે હમણાં રફકામમાં શું કીધું હતું? ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ અથવા તો ઇલેક્ટ્રોનના ક્વોન્ટમ કૂદકા. હવે વર્ણપટ ઉપર આવીએ. આમ ખરેખર પહેલાં અવશોષણ વર્ણપટ સમજાવવાનો છે, પછી ઉત્સર્જન વર્ણપટ સમજાવવાનો છે, પણ પહેલાં હું ઉત્સર્જન વર્ણપટ સમજાવું, પછી અવશોષણ વર્ણપટ. ચલો એ ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરાવસ્થામાં ત્યારે એણે શું કર્યું બોલો? વિકિરણનું એટલે કે પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કર્યું. હવે જો આ ઉત્સર્જન પામતા પ્રકાશ જે છે એનું આપણે પ્રિઝમ વડે વિભાજન કરીને વર્ણપટ મેળવીએ. આ દોરવાનું નથી પરીક્ષામાં, જાણકારી માટે. આ ઉત્સર્જન પામતા પ્રકાશ જે છે એના માર્ગમાં હું પ્રિઝમ રાખું તો પ્રિઝમ વડે એનું શું થશે? વિભાજન થશે. વિભાજન થશે તો આપણને અહીંયા જુદા જુદા રંગના પ્રકાશ જે છે એની એક ભાત મળશે. એને વર્ણપટ કહેવાશે. પણ ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણમાંથી આ વર્ણપટ મેળવ્યો છે એટલે આ વર્ણપટને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહે છે. એટલે આખી આ સંક્રમણની ઘટનામાં આ ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણ જે છે, ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણમાંથી મળતા વર્ણપટને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહે છે. તમારે પ્રિઝમ દોરવાનું નથી, આ તમને ખબર પડે એટલા માટે મેં પ્રિઝમ દોરેલો છે. તો આ જ રીતે અવશોષણ વર્ણપટ કોને કહેવાય? તો અહીંયા અવશોષણ પામતા વિકિરણ જે છે, આવી કલ્પના કરો કે અવશોષણ એટલે કે અણુ કે પરમાણુની અંદર શોષાઈ જતા વિકિરણો જે છે એમાંથી પ્રિઝમ વડે જે વર્ણપટ મેળવીએ એ વર્ણપટને કયો વર્ણપટ કહેવાશે? અવશોષણ વર્ણપટ. એટલે અહીં અવશોષણ પામતા વિકિરણોમાંથી વિકિરણો એટલે પ્રકાશમાંથી મળતા વર્ણપટને અવશોષણ વર્ણપટ કહે છે. અવશોષણ વર્ણપટ કહે છે. ક્લિયર? બંને વર્ણપટ. ફરીવાર આખી ઘટના પહેલેથી છેલ્લે સુધી રિવિઝન કરાવું. પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો આપાત થાય પદાર્થના નમૂના પર, એટલે તેમાં રહેલા અણુ કે પરમાણુ બોલું એટલે એને શું સમજવાનું? તેના ઇલેક્ટ્રોન. તેમાં રહેલા અણુ કે પરમાણુ વિકિરણોનું કેટલાક વિકિરણોનું અવશોષણ કરી નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય છે. તે અવસ્થાને તેની ઉત્તેજિત અવસ્થા કહે છે. ઉત્તેજિત અવસ્થા અસ્થાયી હોવાથી તેઓ તરત જ જે વિકિરણોનું અવશોષણ કર્યું હોય તે જ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરી ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી પાછી મૂળ ધરાવસ્થામાં પાછા ફરે છે.
તો અહીં અવશોષણ પામતા વિકિરણોમાંથી મળતા વર્ણપટને અવશોષણ વર્ણપટ કહે છે અને અહીં ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણમાંથી મળતા વર્ણપટને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહે છે. ક્લિયર? ચલો, હવે ઇલેક્ટ્રોન નીચા ઉર્જા, આ ક્રિયા સુપરફાસ્ટ હોય, જેવા નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય એટલે તરત જ પાછું ઉત્સર્જન કરીને તરત જ ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાંથી નીચા ઉર્જા સ્તરમાં પાછા ધરાવસ્થામાં આવી જાય. આ ક્રિયા સુપરફાસ્ટ હોય. ચલો, હવે આની અંદર જ્યારે એ વિકિરણનું અવશોષણ કરી નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય ત્યારે એ અણુ કે પરમાણુ એટલે કે તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને ઉર્જાનું શું કર્યું? શોષણ. વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શું કર્યું? શોષણ. તો એ નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય ત્યારે શોષાતી ઉર્જા કેટલી હોય? આ વર્ણપટ ભણ્યા. હવે શોષાતી ઉર્જા અને ઉત્સર્જન પામતી ઉર્જાની વાત કરીએ તો અહીં શોષાતી ઉર્જા, જેને ડેલ્ટા ઈ કહેવાય, એનું મૂલ્ય કેટલું હોય? તો ઇલેક્ટ્રોનની અંતિમ ઉર્જામાંથી પ્રારંભિક ઉર્જા બાદ કરો, E2 માઇનસ E1 જેટલી હોય. પણ એનું મૂલ્ય કેટલું? તો બરાબર સમજો, એ નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય ત્યારે ઉર્જાનું શોષણ કરે છે, પણ કોના સ્વરૂપે? વિકિરણ એટલે કે પ્રકાશ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરે છે. પ્રકાશ શાનો બનેલો છે? ફોટોન. એટલે કે ફોટોન સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરે છે. તો ફોટોનની ઉર્જા કેટલી હોય? યાદ કરો, આપણે ભણી ગયા E બરાબર h². તેનો મતલબ કે તે h², પ્રકાશ સ્વરૂપે, ફોટોન સ્વરૂપે એટલે કે વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કર્યું, એટલે કે h² જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કરી ઉત્તેજિત થઈ નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય છે. એટલે નીચામાંથી ઊંચામાં જાય ત્યારે શોષાતી ઉર્જાનું મૂલ્ય ડેલ્ટા E બરાબર h² હોય. ચલો, હવે પાછો ઊંચામાંથી નીચામાં આવે, વિકિરણ સ્વરૂપે જ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે. તો ઊંચામાંથી નીચામાં આવે ત્યારે ઉત્સર્જન પામતી ઉર્જા કેટલી હોય? ઉત્સર્જાતી ઉર્જા, જેને ડેલ્ટા ઈ કહું છું. આ ડેલ્ટા ઈ શોધો તો અહીંયાથી અહીંયા આવે છે, એટલે અંતિમમાંથી પ્રારંભિક બાદ કરો એટલે એમાં E1 માંથી E2 ઉર્જા બાદ કરવાની. E1 માંથી E2 બાદ કરવાની. પણ એનું મૂલ્ય પણ કેટલું હોય? તો અહીંયા ઉત્સર્જન પણ કોનું કરે છે? વિકિરણ સ્વરૂપે એટલે કે પ્રકાશ સ્વરૂપે જ ઉત્સર્જન કરે છે, એટલે કે ફોટોન સ્વરૂપે જ ઉત્સર્જન કરે છે. કારણ કે પ્રકાશ શાનો બનેલો હોય? વિકિરણ શાનો બનેલો હોય? ફોટોનનો. બીજું, જે વિકિરણનું એટલે કે જે પ્રકાશનું શોષણ કર્યું હતું એ જ પ્રકાશ સ્વરૂપે તે ઉત્સર્જન કરે છે. તો જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું એટલી જ ઉર્જાનું શું કરે? તે ઉત્સર્જન. એટલે અહીંયા ઉત્સર્જન પામતી ઉર્જા પણ કેટલી હોય? પ્રકાશની ઉર્જા એટલે કે ફોટોનની ઉર્જા h² જેટલી જ હોય. એટલે બે વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, નીચામાંથી ઊંચામાં જાય ને ઊંચામાંથી નીચામાં ઇલેક્ટ્રોન આવે એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન સંક્રમણ પામે, ક્વોન્ટમ કૂદકા મારે ને ત્યારે એમણે જે વિકિરણનું શોષણ કર્યું હોય એ જ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરે. બીજા શબ્દોમાં કહે તો એણે જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કર્યું હોય એટલી જ ઉર્જાનું વિકિરણ સ્વરૂપે પાછું ઉત્સર્જન કરે. ક્લિયર? તો અહીંયા અવશોષણ પામતા વિકિરણમાંથી મળતા વર્ણપટને અવશોષણ વર્ણપટ કહે છે અને ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણમાંથી મેળવાતા વર્ણપટને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહે છે. પણ અહીંયા તમારા મગજમાં પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે સાહેબ ચલો અણુ કે પરમાણુમાંથી ઉત્સર્જન પામતો પ્રકાશ હોય તો એના માર્ગમાં આપણે પ્રિઝમ રાખીએ એટલે આપણને ઉત્સર્જન વર્ણપટ મળી જાય. પણ અહીંયા આપણે કીધું અવશોષણ પામતા વિકિરણમાંથી મળતો વર્ણપટ. વિકિરણ તો અણુ કે પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોને એનું શોષણ કરી લીધું. તો શોષણ કર્યા પછી આપણે અણુ કે પરમાણુની અંદર ઘૂસીને પ્રિઝમ મૂકીને વર્ણપટ મેળવવા કેવી રીતે જશું? એટલે આમ તમે જોવા જાઓ, વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ તમે જોવા જાઓ તો અવશોષણ વર્ણપટ જે છે એક માત્ર કલ્પના કહેવાય.
આપણે રિયલમાં કેવી રીતે મેળવી શકીએ વિચારો. અહીંયા ઉત્સર્જન પામતું વિકિરણ છે એટલે એના માર્ગમાં પ્રિઝમ મૂકી દીધો, ઉત્સર્જન વર્ણપટ મળી ગયો. પણ અહીંયા તો શોષાતું વિકિરણ છે, એ અણુ કે પરમાણુએ એનું શોષણ કરી લીધું. તો શોષણ કર્યા પછી આપણે અણુ કે પરમાણુની અંદર ઘૂસીને અણુ કે પરમાણુની અંદર પ્રિઝમ મૂકીને એ શોષેલા વિકિરણનો વર્ણપટ કેવી રીતે મેળવો? એટલે ખરેખર આમ જોવા જઈએ તો માત્ર જાણકારી માટે કહ્યું, વ્યવહારમાં આપણે અવશોષણ વર્ણપટ મેળવી ના શકીએ એ આપણે એક કલ્પના કરી શકીએ. હા, એટલું ખરું કે વૈજ્ઞાનિકો એવું માને છે કે અહીંયા ઉત્સર્જન વર્ણપટ, ધારો કે અહીંયા મળે નહીં આવો, પણ હું એક ઉદાહરણ આપું. ધારો કે ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણમાંથી મેળવેલો ઉત્સર્જન વર્ણપટ છે, એમાં ધારો કે જાની વાલી પીનારા આમ મળે, જાની વાલી પીનારા, જાની વાલી પીનારા જ મળે એવું જરૂર નથી. આ તો એક ઉદાહરણ આપું છું. ધારો કે જાની વાલી પીનારા આમ મળે છે, તો વૈજ્ઞાનિકોને એવું માનવું છે, ખરેખર આ વર્ણપટ મેળવી નથી શકાતો, પણ એવું માને છે વૈજ્ઞાનિકો કે અવશોષણ પામતા વિકિરણનો માંથી મેળવેલો વર્ણપટ, અવશોષણ વર્ણપટ જે છે, જો આમાં જાનીવાલી પીનારા આમ મળતો હોય તો એમાં જાનીવાલી પીનારા આમ મળે. એટલે ટૂંકમાં આના કરતાં ઉલટો. જેમ આપણો ફોટો હોય આપણી સામે રાખો, તો આપણો ડાબો હાથ એ ફોટાનો કયો હાથ થશે? જમણો. આપણો જમણો હાથ તે ફોટાનો કયો હાથ થશે? ડાબો. સમજણ પડે? તો એ જ રીતે અહીંયા ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં ધારો કે આમ જાનીવાલી પીનારા આમ વર્ણપટના પટ્ટાઓ મળે, રેખાઓ મળે છે. તો અવશોષણ વર્ણપટમાં જાનીવાલી પીનારા આમ ઉપરથી નીચે તરફ મળતો હોય. કહેવાનો મતલબ કે અવશોષણ વર્ણપટ એ વાસ્તવમાં ઉત્સર્જન વર્ણપટની ફોટોકોપી નેગેટિવ છે, ફોટોગ્રાફી નેગેટિવ છે એવું કહેવાય છે. બાકી વ્યવહારમાં અવશોષણ વર્ણપટ મેળવી શકાતો નથી, ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ મેળવી શકીએ. ચલો પછી આગળ. ઉત્સર્જન વર્ણપટ આપણે મેળવવો હોય તો મેળવવા માટે શું કરવાનું? અહીંયા આવો ઉત્સર્જન વર્ણપટ, આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ મેળવવા માટે ચલો આ મેળવવા માટે આપણે શું કર્યું? પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો આપાત કર્યા, કાં તો પદાર્થ પર સતત વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો આપાત કરવા પડે તો નીચામાંથી ઊંચામાં જશે, ઊંચામાંથી નીચામાં જશે, અથવા તો પદાર્થને સતત ઉષ્મા આપવી પડે, ગરમ કરવો પડે, તો પણ આ રીતે ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ થશે અને અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ આપણે મેળવીએ. તો ઉત્સર્જન વર્ણપટ મેળવવા માટે કાં તો પદાર્થને ગરમ કરવામાં આવે છે અથવા તો પદાર્થના નમૂના પર સતત વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો એટલે કે પ્રકાશનો મારો ચલાવવામાં આવે છે. બીજું, હજી આપણી થિયરી શરૂ છે. આ અવશોષણ વર્ણપટ, હું અહીંયા ટૂંકમાં લખું છું, અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ. ઉત્સર્જન વર્ણપટ આપણે વ્યવહારમાં મેળવી શકીએ, પણ અવશોષણ વર્ણપટ ખરેખર વિચારો તો ના મેળવી શકીએ, આપણે એ કલ્પના કરી શકીએ. પણ આ અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ આ બંનેનો જે અભ્યાસ કરવામાં આવે તેને વિજ્ઞાનમાં સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી કહે છે. સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી કહે છે. એટલે અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ બંનેના સંયુક્ત અભ્યાસને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી કહે છે. ચલો પછીનો મુદ્દો. હવે આની અંદર આપણે દ્રશ્યમાન વર્ણપટ ભણ્યા હતા, એની રેખાઓ એટલે કે જુદા જુદા રંગના પટ્ટા એકબીજામાં ભળેલા હોય એટલે એ સતત વર્ણપટ હોય છે એવું આપણે કીધું, દ્રશ્યમાન વર્ણપટ. જ્યારે આ ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં ધારો કે આ તેજસ્વી રેખાનો પટ્ટો છે, તો આ બીજી તેજસ્વી રેખાનો પટ્ટો, તો વચ્ચે કાળો ભાગ એટલે કે જગ્યા પણ હોય. એટલે આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ જે હોય
ઉત્સર્જન વર્ણપટ કે અવશોષણ વર્ણપટની કલ્પના કરીએ તો એ સતત હોતા નથી. એમાં વર્ણપટની રેખાઓ એટલે કે જુદા જુદા રંગના જે પટ્ટા હોય એની વચ્ચે કાળા અવકાશ એટલે કે એની વચ્ચે જગ્યાઓ પણ હોઈ શકે છે. આ કેમ હોય એ આના પછીના પ્રશ્નમાં ભણીશું. ટૂંકમાં યાદ રાખજો, અવશોષણ વર્ણપટ કે ઉત્સર્જન વર્ણપટ સતત હોતા નથી. સતત હોતા નથી. ક્લિયર? તો એકદમ સિમ્પલ જ છે. પહેલાં સંક્રમણ સમજી લો. પદાર્થ પર વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણો આપાત થાય ત્યારે તેના અણુ કે પરમાણુઓ એટલે કે સમજી લેજો તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરી નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય એ અવસ્થાને તેની ઉત્તેજિત અવસ્થા કહે છે. ઉત્તેજિત અવસ્થા અસ્થાયી હોય એટલે તરત જ એણે જેટલી ઉર્જાનું વિકિરણ સ્વરૂપે શોષણ કર્યું હોય એટલી જ ઉર્જાનું વિકિરણ સ્વરૂપે ઉત્સર્જન કરશે અને ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી પાછો ધરાવસ્થામાં આવશે. તો અહીંયા ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણમાંથી મેળવાતા વર્ણપટને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહે છે. અવશોષણ પામતા વિકિરણમાંથી મળતા વર્ણપટને અવશોષણ વર્ણપટ કહે છે. આ વાસ્તવમાં મેળવી શકીએ, વ્યવહારમાં મેળવી ના શકીએ, આ કલ્પના કરી શકીએ. હા, વૈજ્ઞાનિકોનું એવું માનવું છે કે ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં રંગોનો ક્રમ આ જે હોય એ અવશોષણ વર્ણપટમાં એના કરતાં ઊંધો હોય. એટલે કે દાખલા તરીકે આમાં જાનીવાલી પીનારા આમ હોય તો અવશોષણ વર્ણપટમાં જાનીવાલી પીનારા આમ હોઈ શકે. એટલે કહેવાનો મતલબ અવશોષણ વર્ણપટ એ ઉત્સર્જન વર્ણપટની ફોટોકોપી નેગેટિવ હોય છે. બીજું, એ નીચામાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં અણુ કે પરમાણુ એટલે કે તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જાય ઉત્તેજિત થઈને ત્યારે શોષાતી ઉર્જાનું મૂલ્ય ડેલ્ટા ઈ બરાબર hν જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કરે. અને ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી ધરાવસ્થામાં આવે ત્યારે તે વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે તો ઉત્સર્જાતી ઉર્જા ડેલ્ટા ઈનું મૂલ્ય પણ hν હોય. એટલે જેટલી ઉર્જાનું શોષણ કરે એટલી જ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે. બીજું, ઉત્સર્જન વર્ણપટ આપણે વ્યવહારમાં મેળવી શકીએ છીએ તો એ મેળવવા માટે કાં તો પદાર્થને સતત ગરમ કરો અથવા તો પદાર્થ પર સતત વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણોનો મારો ચલાવવામાં આવે છે. આ અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ બંનેના સંયુક્ત અભ્યાસને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી કહે છે. બીજું, ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને અવશોષણ વર્ણપટની અંદર જે પટ્ટા મળે એટલે કે રેખાઓ મળે એની વચ્ચે વચ્ચે કાળી જગ્યા હોય, કાળો અવકાશ હોય. એટલે એનો મતલબ એમાં રેખાઓ વચ્ચે ગેપ હોય છે. એટલે તે સતત વર્ણપટ હોતા નથી. આપણે ગઈ વખતે જે દ્રશ્યમાન વર્ણપટ ભણ્યા તે સતત હોય છે કારણ કે એમાં વચ્ચે ગેપ ના હોય. એમાં જુદા જુદા રંગના પ્રકાશ એકબીજામાં એના પટ્ટા ભળેલા હોય, વચ્ચે જગ્યા ના હોય. ક્લિયર? તો આપણે અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ સમજાવ્યો. ચાલો, હજી આ જ લેક્ચરની અંદર આપણે ત્રીજો વર્ણપટ સમજાવ્યો, પરમાણ્વીય વર્ણપટ. ક્વેશ્ચન નંબર આ ચેપ્ટરની 28મી થિયરી આવ્યા. હું એકની એક વસ્તુ વારે ઘડી શું કામ તમને ભાર દઈને સમજાવું, કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય ને તો જ સમજાવતો હોય. ચલો, હવે આજે ત્રીજો વર્ણપટ આપણે ભણવાનો છે, પરમાણ્વીય વર્ણપટ, જેનું બીજું નામ છે રેખા ઉત્સર્જન વર્ણપટ. સમજાવી તેની ઉપયોગિતા સમજાવો, આવો પ્રશ્ન છે. તો કહી દઉં મિત્રો, પરમાણ્વીય વર્ણપટ એટલે હમણાં જે આપણે અવશોષણ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ ભણ્યા ને એમાં ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે જે પરમાણ્વીય વર્ણપટ છે. એટલે જો એનું બીજું નામ રેખા ઉત્સર્જન વર્ણપટ, એક પ્રકારનો ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ છે. એટલે આની અંદર પણ આપણે ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ સમજાવવાનો છે. પણ આની અંદર મેન એ સમજાવવાનું, હમણાં છેલ્લા મુદ્દામાં કીધું ને, એ સતત હોતો નથી, અસતત હોય. મેન એ સમજાવવાનું છે.
એટલે આ પરમાણ્વીય વર્ણપટ એટલે એક પ્રકારનો ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ છે. તો ચાલો આની અંદર ફરીવાર દોરીને સમજાવું. ધારો કે આ ઊંચું ઉર્જા સ્તર, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા E1 છે, સોરી E2 છે. આ નીચો ઉર્જા સ્તર એટલે કે નીચી કક્ષા, ત્યાં ધારો કે ઇલેક્ટ્રોનની ઉર્જા E1 છે. આ ધરાવસ્થા હશે અને આ ઉત્તેજિત અવસ્થા હશે. ચલો હમણાં જ આપણે ભણ્યા વિકિરણને આપણે પદાર્થના નમૂના પર આપાત કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં રહેલા પરમાણુઓ કે અણુઓ, બોલો અણુ કે પરમાણુ બોલું એટલે શું સમજવાનું, તેમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન વિકિરણો સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરશે. એટલે આ શોષાતા વિકિરણો છે. બહુવચન બોલું છું, એક વિકિરણનું એ શોષણ ના કરે, જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણોનું તે શોષણ કરશે. એટલે આ શું છે, શોષાતા વિકિરણો એટલે કે અવશોષણ પામતા વિકિરણો. શોષાતા વિકિરણો દોર્યા. આ પ્રશ્નમાં તમારે કોઈ આકૃતિ આવતી નથી. ચલો, વિકિરણો સ્વરૂપે ઉર્જાનું શોષણ કરી તે નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી કૂદકો મારીને ક્યાં જશે, ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય છે. હમણાં જ ભણ્યા. આ અવસ્થાને તેની ઉત્તેજિત અવસ્થા કહે છે. પરંતુ તે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં લાંબો સમય સુધી ટકી રહેતો નથી. એટલે પાછો અહીંયા જે વિકિરણોનું તેણે શોષણ કર્યું હોય, જે તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણોનું શોષણ કર્યું હોય એ જ વિકિરણોનું એ શું કરશે, ઉત્સર્જન. એ સિવાયના નહીં, જે વિકિરણોનું, જે તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણોનું એણે શોષણ કર્યું હોય એ જ વિકિરણોનું તે ઉત્સર્જન કરી ઉત્તેજિત અવસ્થામાંથી પાછો મૂળ ધરાવસ્થામાં પાછો આવશે, જેને આપણે ઇલેક્ટ્રોનનું સંક્રમણ અથવા ઇલેક્ટ્રોનના ક્વોન્ટમ કૂદકા કહ્યા હતા. અને બીજું આપણે કીધું તો આ ઉત્સર્જન પામતા વિકિરણોમાંથી જે વર્ણપટ મળે તેને ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહે છે. હવે જોજો, આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ જે હું સમજાવું છું, એટલે અહીંયા ઉત્સર્જન વર્ણપટ આપણે પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનના ક્વોન્ટમ કૂદકાથી મેળવ્યો. એટલે આ ઉત્સર્જન વર્ણપટને શું કહેવાય છે, પરમાણ્વીય વર્ણપટ. પણ મેં એ સમજાને સતત કેમ નથી હોતો, તો જ્યારે નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય ત્યારે આપણે કીધું જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા અમુક વિકિરણોનું શોષણ કરે, બધા વિકિરણોનું શોષણ ના કરે. ધારી લો કે મેં ઘણા બધા જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા ઘણા બધા વિકિરણો જે છે, સોરી હું અલગ કલરથી દોરું એટલે તમને સમજાય. હવે કલ્પના કરજો, ખાસ ધારી લો કે મેં જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા ઘણા બધા વિકિરણો દોર્યા છે. આ જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણો છે. અણુ કે પરમાણુ એટલે કે તેમાં રહેલો ઇલેક્ટ્રોન નીચા ઉર્જા સ્તરમાંથી ઊંચા ઉર્જા સ્તરમાં જાય ત્યારે આપણે આપાત કર્યા છે જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા ઘણા બધા વિકિરણો. પણ એ આ બધા વિકિરણોનું શોષણ ના કરે, અમુક તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણોનું જ શોષણ કરે. તો ધારો કે આ ઇલેક્ટ્રોન આમાંથી આનું શોષણ નથી કરતો અને આનું શોષણ નથી કરતો, આટલાનું ધારો કે જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા આટલા વિકિરણોનું શોષણ કરી નીચામાંથી ઊંચામાં જાય છે. ક્લિયર? ચલો, હવે ઊંચામાંથી નીચામાં આવે ત્યારે એણે જેનું શોષણ કર્યું હોય, જેટલી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણોનું શોષણ કર્યું એટલા જ વિકિરણોનું ઉત્સર્જન કરશે. જેનું શોષણ નહોતું કર્યું, આ મેં બ્લુ કલરથી દોર્યા હતા, ધારો કે આનું શોષણ નથી કર્યું, આ તરંગ લંબાઈનું એણે શોષણ નથી કર્યું, તો આ જ તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણો અહીંયા ઉત્સર્જન પણ પામશે નહીં, કારણ કે એનું શોષણ જ નથી થયું, તો એનું ઉત્સર્જન ના થયું હોય. તો અહીંયા આ ન શોષાતા વિકિરણો એટલે કે ન શોષાતી તરંગ લંબાઈ, એને ગુમ થયેલી તરંગ લંબાઈ પણ કહેવાય, એ ઉત્સર્જન નહીં પામે. તો અહીંયા જે ઉત્સર્જન વર્ણપટ મેળવીએ તો ગુમ થયેલા વિકિરણ જે છે એ આ ઉત્સર્જન પામતા વર્ણપટની અંદર જોવા નહીં મળે, પણ એના બદલે અહીંયા આપણને કાળો વિસ્તાર જોવા મળશે, કાળો પટ્ટો વચ્ચે જોવા મળશે.
આ પ્રકારના વર્ણપટને ઉત્સર્જન વર્ણપટ પણ કહેવાય, રેખા ઉત્સર્જન વર્ણપટ પણ કહેવાય અને પરમાણ્વીય વર્ણપટ પણ કહેવાય. એટલે પરમાણ્વીય વર્ણપટ એટલે જ ઉત્સર્જન વર્ણપટ છે. પણ એ સતત નથી. જો વચ્ચે કાળો અવકાશ, કાળા પટ્ટા આવી ગયા. કેમ? તમે જો આંગળી દ્વારા વિચારો. ધારો કે આ જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા વિકિરણો છે. મેં બધા આપાત કર્યા, પણ ધારો કે ઇલેક્ટ્રોન આમાંથી આ તરંગ લંબાઈનું શોષણ કરતો નથી. આ ત્રણનું શોષણ કરે છે. બરાબર સમજો, આ ત્રણનું શોષણ કરે છે. તે જ્યારે ઊંચામાંથી નીચામાં આવે ત્યારે ઉત્સર્જન પણ કોનું કરશે? આ ત્રણનું જ. એટલે જે નહોતું શોષાયું તો ઉત્સર્જન વર્ણપટ મેળવો તો જે નહોતું શોષાયું એના સ્થાને શું આવી જશે? કાળો પટ્ટો દેખાશે. એટલે ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં તમે જુઓ તો આ તેજસ્વી રેખાઓ પણ જોવા મળશે અને વચ્ચે વચ્ચે કાળા રંગના પટ્ટા જોવા મળશે. એટલે કહેવાય છે કે પરમાણ્વીય વર્ણપટ એટલે કે ઉત્સર્જન વર્ણપટ સતત હોતો નથી. સમજણ પડી? ફરી એકવાર જો ટૂંકું ટચ ફટાફટ કહી દઉં છું. અહીંયા મેં જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ ધરાવતા ઘણા બધા વિકિરણો આપાત કર્યા, પણ એ નીચામાંથી ઊંચામાં જાય ત્યારે બધાનું શોષણ ના કરે, અમુકનું શોષણ ના કરે, બાકીનાનું શોષણ કરશે. ચલો ધારો કે આ બે વિકિરણોનું શોષણ નથી કરતું, તો હવે જ્યારે ઊંચામાંથી નીચામાં આવશે ત્યારે ઉત્સર્જન કોનું કરશે? જેનું શોષણ કર્યું હતું એનું ઉત્સર્જન કરે. જેનું શોષણ નહોતું કર્યું એ વિકિરણના સ્થાને અહીંયા કાળા રંગનો પટ્ટો આવી જશે. એટલે દ્રશ્યમાન વર્ણપટમાં કેવું હતું કે વર્ણપટની બધી રેખાઓ વચ્ચે કોઈ કાળો પટ્ટો ના હોય, સતત હોય. જ્યારે અહીંયા ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં જે વિકિરણો એટલે કે જે તરંગ લંબાઈ શોષાયેલી નહોતી એટલે કે ગુમ થયેલી હતી એ ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં તેના સ્થાને કાળા રંગનો પટ્ટો જોવા મળે. એટલે તેજસ્વી રેખાઓની વચ્ચે વચ્ચે કાળા રંગના પટ્ટા હોય એટલે આ પરમાણ્વીય વર્ણપટ એટલે કે રેખા ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે કે માત્ર ઉત્સર્જન વર્ણપટ કહી શકાય. એ સતત હોતો નથી, અસતત હોય છે. સમજણ પડી ગઈ? કોઈ વિદ્યાર્થી સ્કૂલમાં આવ્યો જ નથી તો સ્કૂલમાં એની બેઠક જે છે એ ખાલી જ પડી રહેવાની ને. અહીંયા શોષાયો જ નથી તો ઉત્સર્જન વર્ણપટમાં શું થશે? એની જગ્યા ખાલી રહેશે એટલે કે કાળો પટ્ટો આવી જશે. એટલે આ સતત ના હોય, વચ્ચે વચ્ચે કાળા પટ્ટા, કાળા ગેપ આવે છે. તો આ પરમાણ્વીય વર્ણપટ થયો એટલે કે આ એક પ્રકારનો ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ છે. ચલો આના ઉપયોગો શું? ફટાફટ આના ઉપયોગો સમજીએ. આ શું કામ આપણે ભણીએ છીએ? એટલે આમ જુઓ તો ભલે આપણે 3 વર્ણપટ, 2 પ્રશ્નો 3 વર્ણપટ ભણ્યા, અવશોષણ વર્ણપટ, ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને પરમાણ્વીય વર્ણપટ, પણ પરમાણ્વીય વર્ણપટ એટલે ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ છે. ચલો એના ઉપયોગો શું? તો સૌથી પહેલો ઉપયોગ, આ પરમાણ્વીય વર્ણપટ એટલે કે આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ જે છે એના પરથી જ નિલ્સ બોરે ઇલેક્ટ્રોન રચનાઓ સમજાવેલી છે. એટલે એનો પહેલો ઉપયોગ પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની રચનાના અભ્યાસ માટે, ઇલેક્ટ્રોન રચનાના અભ્યાસ માટે તેનો ઉપયોગ થાય છે. બીજો મુદ્દો, જેમ દરેક વ્યક્તિ હોય એની આંગળીઓની ફિંગરપ્રિન્ટ્સ કેવી હોય? અલગ અલગ હોય. તેવી રીતે દરેક તત્વ જે હોય એના પરમાણુઓમાંથી આ જે ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે કે પરમાણ્વીય વર્ણપટ આપણે જે મેળવીએ એ બધા તત્વોના અલગ અલગ હોય. જેમ આપણે બધાની ફિંગરપ્રિન્ટ અલગ અલગ હોય. એટલે દરેક તત્વો પોતાનો અલગ જ વિશિષ્ટ રેખા ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે કે પરમાણ્વીય વર્ણપટ ધરાવે છે. પરમાણ્વીય વર્ણપટ ધરાવે છે. ચલો ઉપયોગોની અંદર ત્રીજો મુદ્દો એટલે દરેક તત્વોને
ઓળખવા માટે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે. ત્રીજો, જેમ કોઈ અજ્ઞાત વ્યક્તિ છે ફિંગરપ્રિન્ટ્સ ઉપરથી એને ઓળખી શકીએ, કેમ? કારણ કે દરેક વ્યક્તિની ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અલગ અલગ હોય. તો એવી રીતે દરેક તત્વો જે છે એના આ રીતે પરમાણીય વર્ણપટ એટલે કે રેખા ઉત્સર્જન વર્ણપટ અલગ અલગ હોય, એટલે એના ઉપરથી આપણે અજ્ઞાત તત્વો શોધી શકીએ. એટલે જેમ ફિંગરપ્રિન્ટ અલગ અલગ હોય અને ફિંગરપ્રિન્ટ પરથી વ્યક્તિની ઓળખ થાય છે, તેવી રીતે રેખા ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે કે પરમાણીય વર્ણપટ પરથી અજ્ઞાત તત્વોની ઓળખ કરી શકાય છે. અજ્ઞાત તત્વોની ઓળખ કરી શકાય છે. નંબર 4, ચલો અજ્ઞાત તત્વોની ઓળખ કરવા માટે શું કરવાનું? તો આ માટે ધારો કે મારી પાસે કોઈ અજ્ઞાત તત્વ છે, મને એનું નામ ખબર નથી. તે અજ્ઞાત તત્વનો નમૂનો જે હોય એનો પરમાણીય વર્ણપટ મેળવો. અજ્ઞાત તત્વનો પરમાણીય વર્ણપટ, અને પછી આપણે જુદા જુદા જેટલા પણ તત્વો અસ્તિત્વ ધરાવે છે બધા તત્વોના પરમાણીય વર્ણપટ જે છે જાણીતો તત્વનો એટલે કે જ્ઞાત તત્વનો પરમાણીય વર્ણપટ મેળવો અને પછી આ બંનેની સરખામણી કરો. જ્યાં સરખા આવે એ તત્વ હોય. જેમ કે હું એક ઉદાહરણ આપું. જો કોઈ વ્યક્તિનું ખૂન થઈ ગયું છે, તો ફોરેન્સિકવાળા શું કરશે આવીને કે વ્યક્તિનું ખૂન જે જગ્યાએ થઈ ગયું છે એની આજુબાજુની વસ્તુઓ પર રહેલી ફિંગરપ્રિન્ટ્સ નોંધી લેશે. ચલો એ ફિંગરપ્રિન્ટ્સ કોની છે? ખૂનીની. ખૂની આપણે જાણતા નથી એટલે આપણા માટે એ ફિંગરપ્રિન્ટ્સ કેવી થઈ? અજ્ઞાત. અને એ અજ્ઞાત ફિંગરપ્રિન્ટ્સ જે છે એને એ જે વ્યક્તિનું ખૂન થયું છે એને લાગતા વળગતા નજીકના જેટલા વ્યક્તિઓ છે જાણીતા વ્યક્તિઓ એની ફિંગરપ્રિન્ટ્સ સાથે એની સરખામણી કરશે. ધારો કે પોલીસે મેળવેલી અજ્ઞાત વ્યક્તિની ફિંગરપ્રિન્ટ્સ ધારો કે એના નોકરના ફિંગરપ્રિન્ટ સાથે સરખી થઈ ગઈ તો એનો મતલબ ખૂન કરનાર કોણ છે? નોકર. સમજણ પડી? ટૂંકમાં અજ્ઞાત તત્વના પરમાણીય વર્ણપટ એની સરખામણી જ્ઞાત તત્વના પરમાણીય વર્ણપટ સાથે કરો, જુદા જુદા તત્વોની પરમાણીય વર્ણપટ સાથે, જેની સાથે આ પરમાણીય વર્ણપટ મેચ થાય એ તત્વ હોય. ચલો 5મી ઉપયોગિતા. સૌ પ્રથમ જર્મન વૈજ્ઞાનિક રોબર્ટ બુન્સેન, હું અહીંયા મુદ્દા ટૂંકમાં લખું છું, જર્મન વૈજ્ઞાનિક રોબર્ટ બુન્સેને આ રીતે અજ્ઞાત તત્વોની શોધ માટે સૌ પ્રથમ પરમાણીય વર્ણપટ એટલે કે રેખા ઉત્સર્જન વર્ણપટોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, એટલે કે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી કહો એટલે બંને વર્ણપટ આવી ગયા, અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ બંને આવી ગયા. એણે અજ્ઞાત તત્વોની શોધ માટે આ જર્મન વૈજ્ઞાનિક રોબર્ટ બુન્સેને સૌ પ્રથમ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. હું સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી કહું એટલે બંને વર્ણપટ આવી ગયા, ધ્યાન રાખજો. 6, રૂબિડિયમ. હું કેટલાક તત્વો લખું છું. રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, થેલિયમ. નામ ના આવડે તો નામ લખતા રહેજો. રૂબિડિયમ, સીઝિયમ, થેલિયમ, ઇન્ડિયમ, ગેલિયમ અને સ્કેન્ડિયમ. આટલા તત્વોની શોધ જે છે પરમાણીય વર્ણપટ એટલે કે ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને અવશોષણ વર્ણપટ એટલે કે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી પરથી થઈ હતી. કઈ રીતે? તો આ તત્વો જ્યારે અજ્ઞાત હતા ત્યારે આ તત્વોની ખનિજોનું પૃથ્થકરણ એટલે કે સંશોધન, ખનિજોનું પૃથ્થકરણ
સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી વડે, બોલો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી વડે એટલે કે અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ. ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે પરમાણ્વીય વર્ણપટ. એ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી વડે કર્યું. સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી વડે થયા બાદ આ તત્વોની શોધ થઈ હતી. છેલ્લે 7મું, ચલો, સૂર્ય એક પ્રકારનો સ્ટાર છે, તારો છે. આપણે ભણ્યા છીએ 8, 9, 10માં તારાઓ હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ એમ 2 તત્વોના બનેલા હોય. પણ પહેલાંના સમયમાં વૈજ્ઞાનિકોની, અવકાશયાત્રીઓની એક માન્યતા હતી કે સ્ટાર બધા હાઇડ્રોજનના બનેલા હોય. પણ આ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી એટલે કે અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ, આ બંનેનો અભ્યાસ એટલે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી. એ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીના અભ્યાસ પરથી જ સૂર્યમાં હિલિયમ જેવા તત્વની શોધ થઈ અને ત્યાર પછી જ લોકો માનતા થયા કે સ્ટાર જે છે એ બધા હાઇડ્રોજન અને હિલિયમના બનેલા હોય. એટલે કે સૂર્ય પણ હાઇડ્રોજન અને હિલિયમનો બનેલો, કારણ કે સૂર્ય પણ એક પ્રકારનો સ્ટાર છે. તો આ પરમાણ્વીય વર્ણપટ આપણે સમજાયો, એના ઉપયોગો સમજાયા. પણ ધ્યાન રાખજો, પરમાણ્વીય વર્ણપટ એ લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણેલા દ્રશ્યમાન વર્ણપટની જેમ સતત હોતો નથી. આમાં વચ્ચે વચ્ચે ગેપ હોય, એટલે કે કાળા રંગના પટ્ટા હોય. કેમ? કારણ કે જે વિકિરણોનું શોષણ ન કર્યું હોય, જે તરંગ લંબાઈ અહીંયાથી ગુમ થયેલી છે, એ તરંગ લંબાઈ અહીંયા જોવા ના મળે, એના બદલે કાળો અવકાશ જોવા મળે. બાકી તેજસ્વી રંગના પટ્ટા જોવા મળે, વચ્ચે વચ્ચે કાળા પટ્ટા જોવા મળે, પાછો તેજસ્વી પટ્ટો, કાળો પટ્ટો, તેજસ્વી પટ્ટો, એમ વચ્ચે ગેપ મળે. એટલે આ ઉત્સર્જન વર્ણપટ એટલે કે આ પરમાણ્વીય વર્ણપટ એ સતત હોતો નથી. ટૂંકમાં ભલે આપણે આમ 3 વર્ણપટ ભણ્યા, અવશોષણ વર્ણપટ, ઉત્સર્જન વર્ણપટ, પરમાણ્વીય વર્ણપટ, પણ આમ જોવા જઈએ તો આપણે 2 જ વર્ણપટ ભણ્યા છે, અવશોષણ વર્ણપટ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ. કેમ? કારણ કે પરમાણ્વીય વર્ણપટ એક પ્રકારનો ઉત્સર્જન વર્ણપટ જ છે. આપણે આ બધા વર્ણપટો જે છે એનો ઉપયોગ કરી નિલ્સ બોરનો નમૂનો ભણીશું. ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો અભ્યાસ કરવા માટે આનો આપણે મેઇન ઉપયોગ કરીશું. તો મિત્રો, તમને મારો વિડીયો લેક્ચર કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.